ਸਲਾਮੁਅਲੈकुम जी। बड़े दिनों बाद ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਕ ਹਾਲ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ। चलो जी, बड़ी मेहरबानी शाह जी। बड़े दिनों बाद बैठक हो रही है ते पता नहीं लोग सानू देखते भी हैं या नहीं, मैं नहीं पता। तुसी हैंडल करते हो सारा, लेकिन चलो असी अपनी जो भी साढ़े दिमाग विच गल्लां आंदियां ने असी करते रहते हैं। करंट अफेयर ते पार्टी मामलात ते पार्टी मामलात ते चलो अजकल जड़े ने वो साड़ा इलैक्शन हो रहा है एक समड़ियाल विच ते साढ़े दोस्त कामरेड खड़े ने, अल्लाह करे उन्होंने अच्छे वोट मिल जान, कामयाबी मिल जाए, असी दुआ गो भी हाँ। ते अच्छा, वो टिकटॉक के हवाले नाल बड़ियां मिक्स जियां शाह जी चीज़ां चल रही ने पाकिस्तान दे विच कि एक ते टिकटॉक दे जने लोग मोनेटाइज करा के ते पैसे कमाने ने, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज उहदे विचों सामने आ रही ने। एक तो कैटेगरी सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि बस अपना खवातीन जड़ियां ने वेलियां ते वो अपना जिस्म विखा के ते कोई अग्गा पिछा विखा के ते कोई निज़ाम उन्होंने बनाया है, कोई उन्होंने पैसे टके, कोई स्टार कोई फुल मारदा होएगा ते उन्हों का सिस्टम चलिया है, कोई रोजगार। एक कैटेगरी ये है कि जिहड़ी दुबई दे विच जिहड़ियां पाकिस्तानी ज्यादा लड़कियां ने वो उत्थे ही रहनियां ने, वो उत्थों राती शो करदियां ने ते उत्थे जनाब वो जिहड़े भी उन्होंने कोई पैसे टके वाले बंदे होने ने उत्थों ही उन्होंने फुल शुल मार के ते इकट्ठा कर लैंदे ने ते वो रात नूं उन्हां नाल फिर वो गपशप लानियां होणगियां, वो जानी कि उन्होंने कहने ने वीडियो कैम दे उत्ते ते वो फिर न्यूड शोज होने ने उन्होंने आपस विच ते वो फिर काफ़ी पकड़ियां भी गई ने, हुण तुसीं देख रहे हो काफ़ी लीक हो रही ने। अच्छा, एक ये नवी चीज़ जिहड़ी है वो मैनू भी नहीं सी पता कि एक ऐसी कैटेगरी भी आ रही है कि जिहदे विच जिस तरह मिस्टर पतलू है ते होर टिकटाकर भी हैं, इन्हां नूं ब्लैक मनी वाले जिहड़े लोग ने मुख्तलिफ कंट्रीज दे विच वो पैसे देने ने और बड़ी हैवी अमाउंट मतलब करोड़ां एक रात नूं मतलब है उन्हां दे जिहड़े शो होने ने करोड़ां च उन्हां नूं होंदी है ते उस तो बाद फिर वो सुबह अपना कमीशन वगैरह रख के ते उन्हां नूं पैसे वापस दे दिंदा है ते उन्हां दी मनी वाइट हो जाती है। ते ये टिकटॉक दी जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है ये मतलब नजर ने चीज़ां जिहड़ियां हुण डिस्कस कर रहे हैं। और मिस्टर पतलू जो है उन्होंने पकड़ लिया गया दुबई दे विच। हुण पता नहीं उसकी क्या हालात स्टेटस है, लेकिन पिछले हफ्ता 10 दिन तो वो अंदर ही सी और इसे मामलात दे विच उहदे कोल कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि एक मामलात ने कि तरीकाकार है। ते मैं भी उन्होंने बड़ा देखदा सा, बड़ा टीमां बनाई होंदियां ने, तले उन्हां नाल बंदे जुड़े होंदे ने ते वो सारे पैसे कमाई जा रहे हैं। ते जनाब टिकटॉक ये हुण कई लोग ते ज्यादा जने लोग जिस तो टिकटॉक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है साढ़े पाकिस्तान में, उसकी वजह तो यह है कि लोगों ने ख्याल है कि बड़ा कोई ईजी मनी है, बड़ा इहदे उत्ते कोई गल्लां शल्लां करो या जो भी करो तो जनाब पैसे हो जाने ने। काफ़ी लोग इसलिए हुण तुसीं इंज समझ लो कि टिकटॉक दे अगर 100 बंदे आ ना उहदे विचों 70-80 बंदा ऐसा है जिहड़ा इस चक्कर च है कि भाई इत्थों पैसे मैं कमावां और हज़ारां डॉलर मतलब 2-4 $100 वाला भी नहीं, $1000 कमावां सारियां दा। हुण जिहड़ा है सोशल मीडिया ते बाकी ये भी एक बड़ी अफसोसनाक जी साड़ी सूरत हाल है कि लोग सारे काम छोड़ के ते इनू सोशल मीडिया ते समझ रहे हैं कि ये कोई बड़ा कोई इत्थे पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, मोनेटाइजेशन करा लो फेसबुक ते फॉलोअर बना लो यूट्यूब ते जबकि मेरी असेसमेंट ये है कि इतने ज्यादा पैसे ना यूट्यूब तो मिलते ने ना फेसबुक ते मैं आप बड़े अर्थ मैनू 1 साल तो ज्यादा मेरा मोनेटाइज होए है ते वो कुछ डॉलर ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵੀ नहीं पहुंचा कि वो डॉलर इतने हो जान कि वो विड्रॉ हो सकन ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ और एग्जाम्पल के तौर पर यह है जे लोग ने पतलू ते कालू ते फलाना ते और देखा जाए तो कोई पढ़े लिखे भी नहीं हैं ना उन्होंने कोई कंटेंट कोई सब्सटेंस होता है उन्होंने एक मतलब वाहियात चीज़ां बेच के ते 1 मिलियन फॉलोअर कीते हुण 1 मिलियन फॉलोअर तो आम आदमी दे नहीं हुंदे वो जिन्ना मर्जी ढिल ला लवे ते इंज दी बगैरती मल्ले बिना 1 मिलियन फॉलोअर किवें किंज हो सकदा है बुराई बड़ी अट्रैक्टिव होती है तमाशबीन कौम है वो इंज ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਆਤ ਔਰ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦੀ ਫੋਸ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ अलमिया भी है शायद ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ और वो ज्यादा बड़ा कंसर्न बस इसी तरह ही है ते बाकी आजकल जंग दी बहुत गल्लां चल रही ने ते वो जंग तो मैनू याद आया वो साडे जाकर ने सुनदे ही होए कोई तुसी हुसैनी साहब साडे वो सियालकोट वाले ने पंजाबी बोलते ने उन्हां दी मैं कल गप सुनी बड़ा मजा आया उन्हां कहा जी कि बंदे एक हिंदू ते मुसलमान सी दोए अनपढ़ सन दोए दोवां नूं मजहब दा इतना पता शता कोई ना ते उन्हां दी किसी तकरार हो गई इस मौजू के उत्ते मजहब के मौजू ते उन्हें कहा भाई मुसलमान ने उन्होंने कहा पंजाबी नूं दोए पंजाबी सन एक हिंदू सी ते एक मुसलमान सी उन्हें कहा तू आ जाना कोठे ते चढ़दे हैं मारदे हैं छाल ते जेड़ा बच गया ना उधर रब होएगा सच्चा वो हिंदू भी जनाब कोठे ते अपना वो उन्हें बुत चुकया जना ते वो भी उत्ते चढ़ गया हिंदू ने कहा मुसलमान नूं भाई तू पहले मार तेरा अल्लाह ते हर जगह ते मौजूद है मैं मेरा अल्लाह ते मेरे कोल है ते तेरा अल्लाह ते हर जगह ते हुंदा है तेरा तेनू ते मसला ही कोई नहीं है तेरा अल्लाह ते तेनू बचा लेगा ते तू मार छाल वो मुसलमान नूं बड़ी परेशानी उन्हें कहा मैं मारा गया ते के बनेगा उन्हें उन्होंने कन्विंस किया उन्हें कहा यार गल ये है मेरा अल्लाह ते नजर नहीं आता तेरा अल्लाह ते तेरे कोल है तेरा तो यकीन है तेनू हाथ च नप्पिया तेनू ते मसला ही कोई नहीं है ते तू छाल मार वो खैर उन्हें कोई कन्विंस कर लिया उन्होंने मुसलमान वाले ने ते उन्हें क्या मार छाल उन्हें क्या उन्हें जो भी कोई अपना राम रहीम करना सी उन्हें कीता ते उन्हें मारी छाल वो छाल मारी ते बारिश हुई सी थले गली ते चिकड़ सी वो चिकड़ दे उत्ते टट्ठा वो स्लिप जिहा हुंदा ते थोड़ी देर अगे तक माड़ा मोड़ा उन्हें कोई जख्म जुख्म होए फेसा शेसा आईयां लेकिन वो खड़ा हो गया ते खड़ा होकर उन्हें कहा उत्ते उन्हें वेख्या ते उन्हें कहा हुण मार ना छाल हुण ते उन्हें छाल मारनी पै गई सी उन्हें कहा उन्हें हुण जिल्लै नजर आ गई तो मौत सीधी वो फिर अल्लाह नाल सीधा हो गया ना उन्हें कहा वेख मेरे अल्लाह हुण तू है ते एक मैं हां ते तेरा पूरा इस्लाम अज खतरे च पै गई अगर मैं मारा गया ते तेरा इस्लाम ते गया ते हुण मैनू भी बचा ते अपना इस्लाम भी बचा ते गल ये है भाई जिल्लै बंदे दी जान ते आंदी है ते फिर इस्लाम पै जांदा है खतरे च हुण साडा जिहड़ी है वो इंडियंस दे नाल मत्था टक्का लग गया है ते अल्लाह करे सानू कोई इहदे चो बाइज्जत वैसे कोई जंग जड़ी है इहदी कोई हमायत करना कोई ऐसी अकलमंदी की गल तो नहीं है मरदे तो इंसान ही है भले उधरों मरन या इधरों मरन जो भी है मगर यह है कि जिस वक्त मुल्कां दी ते गैरत की गल आ जाती है तो जाहिर है ये अगों तुसी भी फौजी के पुत्र हो तो मैं भी फौजी का पुत्र हाँ फिर इतना थोड़ा बहुत तो साढ़े अंदर खून जो चल रहा है फौजी का ते अल्लाह करे कि असी इस मामले चो बहसीयत कौम सुरखरू हो गई है और कोई ऐसी शक्ल बन जाए कोई बाइज्जत या राजीनामा हो जाए मैं तो उन क्रास पर्चे हो गए ने ना वो थाने दी
ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰਾਸ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਜਾਣਬਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਚੰਗਾੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਖੁਰਾਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਚੂਣੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਕਫ ਨਾ। 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣ ਆ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਕਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਲਗਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਲਕਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਮਾਜਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਤੇ ਝਟ ਕੋ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਣ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਚੜਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਚਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਚੜੂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵਾਧੇ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੰਗ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਢਾਹ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ, ਕਿੰਝ ਵੱਧਦੀ, ਘਟਦੀ ਕਿ ਵੱਧਦੀ। ਜੰਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਅਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਅਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਅਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਅਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਅਰਖ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਮੁਲਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਹੈ ਢਿੱਡੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4-5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹਿ ਗਈ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਈ नहीं है ना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਤਾਕਤ का सरचश्मा आवाम है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਕਤ का सरचश्मा ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਰਾਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਚਲੋ
ਕੁਝ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ। ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਾ ਸਰ ਚਸ਼ਮਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਵਾਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਸ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬਾਖਬਰ ਸਾਫੀ ਵੀ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੀਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਰੀਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਆਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਬਣਾ ਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ बढ़ना ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ यूएई, अरब कंट्रीज, जिथे इसराइल है, जिथे मामलात ने उत्थे बढ़ना चाहिए सी बैटल फील्ड। उन्होंने चुक के जनाब पहले बलूचिस्तान ते हुण पाकिस्तान, इंडिया इधर आ गए ने। उधर हुण इंडिया पिछे पता नहीं हुण अमरीका है या कौन है, साढ़े पिछे भी कोई ना कोई इत्ते है ना जिहड़ा असीं भी तैयारे हटा रहे हैं, जिते ना हटा रहे। ते ये बैटल फील्ड मैनूं लगदा है कि साडा अल्लाह करे कि खिता ना ही होए, क्योंकि इहदे बड़ियां जाना जानियां ने। किधरे होर ही ये लड़ाई लड़ लैन ते बेहतर है, साडे मत्थे ना लगन। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਤ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੇਚੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਇਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੜਾ ਮਿਸਾਲੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ हिमालय से ऊंची ते समुद्रों से गहरी वाली गल नहीं। उन्होंने इंटरस्ट ने देखो या सैनिक वगैरह के मनसूबे जिहड़े ने उन्होंने उन्होंने मुदाखलत बेनीफिशरी ने उन्होंने गवादर उन्होंने कोल है ते लिहाजा उन्होंने करना है, उन्होंने अपना इंटरस्ट है कि पाकिस्तान उन्होंने सपोर्ट करना। लेकिन हुण पाकिस्तान वास्ते यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान आप इन्हां चीज़ों के विचों निकल के कोई तरक्की वल्ले आवे और ये जिहड़ा जंगी जनून है साडी जी कौम नूं तां इहदे तों कुछ हासिल नहीं होना। नहीं है तुसी अगे नहर वाला मामला देखा पिछले महीने बड़ी एपीसोड चली है बड़ी तेज पानी ते साडा पाकिस्तान का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है शाह जी। ये जंग जड़ी है ये साडी भी जरूरत नहीं इतनी इस तरह ना करो कि भाई सानू इंडिया साडा पानी रोकेगा साडे कोल जिस वक्त तुसी किसी दा साह रोक लोगे तो देखो के हल है के करेगा वो पानी ही साडा रोक लैन होगा ते डिप्लोमैटिकली मसाइल ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ
ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान एक वायबल कंट्री है, और पाकिस्तान ਨੂੰ और अगर देखा जाए तो ਹੁਣ ਤੇ अगर देखो गल समझ अंडरस्टैंडिंग की गल है, अगर वो फूक मार के उड़ान वाली पोजीशन च हुंदे या समझते हुंदे इन्ना फर्क, ते फिर वो इंज टारगेटेड ऑपरेशन ना करते, वो फिर बकायदा जंग करते और साडे जिहड़े आर्मी इंस्टालेशनस ने उन्हां दे उत्ते खुदा ना खास्ता हमला करते, क्योंकि पूरी जिहड़ी पूरे पैमाने ते जिहड़ी जंग छिड़दी उहदे विच तां एक दूजे दे फौजी तनसीबात ते हमले कीते जांदे ने। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ LOC ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ LOC ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਆਪਸ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਸੀਅਤ ਕੌਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਯਾਨੀ 90% 80%, ਚਲੋ 20% ਥੋੜਾ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ, ਕਟੀਐਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 10-20%, ਮਗਰ 70-80% ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾਣੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਕੌਮ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਂਢੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਹੋਣੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨਕਲ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਇਹੋ ਐਂਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ CNN ਨੂੰ, BBC ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀਪਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਉਜੜ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਰਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਮੀਕੇਬਲ ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੁਇਸ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾਗਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੀਇੰਗ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਖੁਦ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਐਂਕਰ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼, ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਸईद, इमरान खान खुद, वो इतनी जनाब फजाइल बयान कर रहे सर मिलिट्री कोर्ट्स ने कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਸਲੇ ਯਾਰ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਹੋ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਟੀਆ ਨੇ, ਜਾਇਲ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫ ਬੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਚਰਾ ਨੇ, ਕਚਰਾ, ਉਹ ਗਟਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫਰਹਤੁल्ला ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲਓ ਇਹ ਕੱਲ पे बैक करना पड़ेगा सारी सियासी जमातों इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, ये उन्हें लिखे ट्वीट। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ ਗਹਿਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। हाँ, वैसे देखे जाए तो सारे अपने आप में बचाने ने ना, ये हुण जाहिर है मेरा ख्याल है कि कोर्ट के फैसले च गल आई है कि तुसी इहदी कोई कानून साजी भी कर लो। मेरा ख्याल है उस जना वो फैसला सुनाया गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਲੋ ਜੁਲੋ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤੂਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਇੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। बहरहाल यही पाकिस्तान है शाह जी, ये अस चलना है और इस जीना है, ये इसी तरह की मामला फिलहाल तो बिल्कुल साडी से कोई नहीं, साडी की, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 24 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇਰ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਊਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ ਖਲੋ ਜਾਓ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤਾਂ, ਜੈਨੂਅਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਆਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਦੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਲੋਵਰ ਹਾਂ, ਫਾਲੋਵਰ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚਲੋ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ। Right.